रूप है खास, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हो करो निवास, खालसा मैं हो करो निवास, खालसा मैं हो करो निवास, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसा को है सद सद संगा, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसा को है सद सद संगा, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हो करो निवास, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हो करो निवास, खालसा मेरो इष्ट सहिरद, खालसा मेरो कहियत बिरद, खालसा मेरो इष्ट सहिरद, खालसा मेरो कहियत बिरद, खालसा मेरो पछ अर पाता, खालसा मेरो मुख है लागा, खालसा मेरो पछ हर पाता, खालसा मेरो मुख है लागा, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हो करो निवास, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हो करो निवास, खालसा मेरो मित्र सखाई, खालसा मात पिता सुखदाई, खालसा मेरो मित्र सखाई, खालसा मात पिता सुखदाई, खालसा मेरी शोभा जीवा, खालसा बंग सखा सद जीवा, खालसा मेरी शोभा जीवा, खालसा बंग सखा सद जीवा, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हो करो निवास, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हो करो निवास, खालसा मेरी जात अर पात, खालसा शोभा को उत्पात, खालसा मेरी जात अर पात, खालसा शोभा को उत्पात, खालसा मेरो पवन भंडारा, खालसे कर में हो सतिकारा, खालसा मेरो भंडारा, खालसे कर में हो सतिकारा, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हो करो निवास, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हो करो निवास, खालसा मेरो सच परिवारा, खालसा मेरो करत उधारा, खालसा मेरो सच परिवारा, खालसा मेरो करत उधारा, खालसा मेरो पिंड पुराण, खालसा मेरो पिंड पुराण,
खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो पिंड पुरान, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो पिंड पुरान, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हूँ करूँ निवास, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हो करो निवास, खालसे मैं हो करो निवास, खालसे मैं हो करो निवास, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हो करो निवास, खालसा मैं हो करो निवास, खालसा मैं हो करो निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द शेयर कर सकते हो स्क्रीन ते? ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ। 370 आज मन मेरे एको नाम, आज मन मेरे एको नाम, आज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कह आवे काम,
हार सिमरत तेरी चाल भलाए सर्व कल्याण बसै मन आए सर्व कल्याण बसै मन आए अज मन मेरे एको नाम अज मन मेरे एको नाम जी तेरे कै आवे काम जी तेरे कै आवे काम अज मन मेरे एको नाम रैण दिनस गुण गाओ अनंता रैण दिनस गुण गाओ अनंता गुरपुरी का निर्मल मनता गुरपुरी का निर्मल मनता अज मन मेरे एको नाम अज मन मेरे एको नाम अज मन मेरे एको नाम छोड़ पावर एक टेक राख छोड़ पावर एक टेक राख महापदारथ अमृत रस चाख महापदारथ अमृत रस चाख अज मन मेरे एको नाम अज मन मेरे एको नाम जी तेरे कै आवे काम जी तेरे कै आवे काम अज मन मेरे एको नाम अभिखम सागर की जन तरे विखम सागर की जन तरे नानक जाको नजर करे नानक जाको नजर करे अज मन मेरे एको नाम अज मन मेरे एको नाम
आवे काम जी तेरी है आवे काम आज मन मेरे एको नाम एको नाम एको नाम एको नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਆ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਕਵਨ 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 ਗੁਣ ਕਈਐ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਛ ਪਾਰੈ। ਲਾਖ ਲਾਖ ਲਾਖੈ ਕੋਰੈ ਕੋ ਹੈ ਐਸੋ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਪਈਐ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੇ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਚਾਕ ਗੁੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਥਿਰ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀ ਦੇ ਨਾ ਟਿਕ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਿਰ ਕਰ, ਥਿਰ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ। ਸੋ ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਓ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਰਬਲਾ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 1666 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਤਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਾਵ ਲਿਓ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਨ 1708 ਵਿਖੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਅਵਚਲ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਦੇਖੋ ਉਮਰ ਸੀ ਆਰਬਲਾ ਕਹਿ ਲੋ 42 ਸਾਲ ਦੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਡੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਡੱਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਖ ਲਓ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਡੱਲੀ ਲਵੋ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਦੇਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਛਕ ਲਓ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਡੱਲੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਤਨੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਨ। ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਈਸ਼ਟ ਮਿੱਤਰ ਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਈਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਡਿਆਈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਈਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਰਚੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਹੈ, ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਜ ਰਹੇ, ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਮਾਇਣ, ਰਾਮਚਰਿਤਮਾਨਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੂਰਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਸੂਰਬਲੀ, ਸੂਰਮਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਜੇ 3 ਗੁਣ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ, ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਹੀ ਗਵਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਂਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਭਾਵ ਬਿਨਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਜਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ, ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਦਾਨੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਜਨਮ ਜੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ
ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਨ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਘੇਰ ਲੈਣ ਨਾ, 4 ਬੰਦੇ, ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦੀ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਇਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕਿਥੇ ਸਰਸੇ ਨਦੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਇਆ। ਔਰ ਦਾਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਓ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਦੁਖੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਜੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਜੜ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨਾ ਬਿਰਤੀ। ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਓਲੀਆ ਪੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, 83 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੋਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਔਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਨਾ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਸੇ ਗੁਣ ਸੂਰਵੀਰਤਾ ਦੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਵੀਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੀਨਾ ਸਾਡਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੁਰਖ ਔਰ ਇਤਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਕਾਲਿਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੂਰਵੀਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
मैं पहला कहा असी तारीफ करिए तो गल पता है कि असी पिता दी, हर कोई अपना बच्चा पिता दी तारीफ करता है, दादे दी करता है ना। पर कमाल दी गल है, एक क्रिश्चियन विद्वान इस गल नूं कह रहा है। इथों तक सनातन धर्म जिहड़ा दौलत खान वाहिगुरु दौलत राय आर्य समाज विचों है, बड़े कट्टर हिंदू। पुस्तकां गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे सन्मुख लिख दित्तियां, कलम उन्होंने, हालांकि ने कट्टर सन, और कट्टर बंदा किसी दी दूजे धर्म की तारीफ नहीं करता। हुण औरंगजेब कर सकता, किसी की तारीफ कदी नहीं करेगा। एक मुसलमाना की शुरू तो मनोत हुई है कि उन्होंने कट्टरपंथी क्यों कहते हैं, वो चाहते हैं जेड़ा भी साडे कोल है वो मुसलमान इस्लाम धर्म कबूल करे। पर गुरु नानक दे घर की पढ़ाई इस तरह की नहीं है। वो चाहते हैं कोई किसे इस तरह कह लो, किसी भी बाग दे विच फुल खिलिया होना चाहिए, भावें किसे बाग दा होवे। मेरे कहने तो मुराद, भावें वो हिंदू राम राम कह रहे है या मुसलमान अल्लाह अल्लाह कह रहे, सब नू इंडिपेंडेंट उसनू इबादत करन दी हक होना चाहिए। ताई गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दा जाम पीता। क्यों? क्योंकि एक आज़ादी होनी चाहिए है कि सानू किसे ना कोई मतलब नहीं, जो भी किसे दा भी नाम जप रहा है परमात्मा दा ते नाम जप रहा है। ते अल्लाह यार खां जोगी, हकीम अल्लाह यार खां जोगी, पंजे वक्त दा नमाजी, पंज नमाजी कह लो, कट्टर मुसलमान, हाजी, हज करन वाला। उन्हें दो पुस्तकां लिखियां गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियां, गंजे शहीदा ते शहीदाने वफा, जिदे विच बड़ी तारीफ लिखी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी। तुसी कदी चमकौड़ दी गली जाओ ना, गुरुद्वारा साहब कतलगढ़ साहब जिथे गुरुद्वारा है, हर गुरुद्वारे के बाहर लिखा होंगे ना श्री गुरु सिंह सभा, जो भी गुरुद्वारे का नाम है, बंगला साहब या सीसगंज साहब, जिथे ते आप जी दर्शन करते हो, उत्थे एक फ्रंट ते एक बड़ी पंक्ति लिखी हुई है, बस एक ही तीरथ है हिंद में यात्रा के लिए। ध्यान देना, ये किसी हिंदू ने या सिख ने नहीं लिखा हुआ, ये हकीम अल्लाह यार खां जोगी ने जदों चमकौड़ की गड़ी ते जाके इतिहास पढ़िया ते उस मिट्टी नूं मस्तक ते लाया। मैं पहला क्या, कोई सिख तारीफ कर रहा होवे ते कोई नाल वाला कह सकता हाँ तुहाडे गुरु ने, पर एक पंज नमाजी और कट्टर मुसलमान होंदिया होया वो की कहता, बस एक ही तीरथ है हिंद में यात्रा के लिए, जहां कटाए बाप ने बच्चे खुदा के लिए। तुसी जदों एंट्री करोगे ना चमकौड़ साहब गुरुद्वारे दे बाहर, ये पंक्तियां मुसलमान वालों उचारियां गई, उत्थे लिखियां ने। कितना मन खुश होंदा है कि एक मुसलमान समझ गया गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा ऐसे गुणा दे सागर ने, सतगुर गुणी निधान है, गुण कर बख्शे अवगण आए। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा पुरख विदाता, गुर जैसा नाही को दे, जिस मस्तक भाग सुलागा से। गुरु दे बगैर कोई है ही नहीं। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। जब मुसलमान इस्लाम धर्म च पता लग्या कि एक हकीम अल्लाह यार खां जोगी इतना सुलझिया होया बंदा और किसे धर्म की गल कर रहा है, वो भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी,
साध संगत उसने इस्लाम धर्म ने 5 ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ, ਤੂੰ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੀ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ, ਰਣਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1913 ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਿੱਗਿਆ ਢਿੰਡ ਦਾ ਕਦੀ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਥਾ ਉਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਣਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਟ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਾਓ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 1913 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਥ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਖਾਰਜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਇਹਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਇਹ ਪੰਥ ਤੋਂ ਛੇਦਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਠ ਗਾਂਢ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ, ਈਵਨ ਭਰਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਮਦਰਸੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੀੜਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਲੀ ਬੱਧਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਤੇ ਚੱਦਰ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮਤੀਦਾਸ ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪੂਜਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ। ਕਉ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਕਉ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਤਾਇਓ, ਪੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਮੇਰੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਦਰਬਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀਪਲ ਦੇ ਪੇੜ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗ ਗਈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ, ਇਸਲਾਮੀ ਵੱਡੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਲੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗਏ, ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਸਾ ਕਿਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੇ ਐਸਾ ਸਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਮੇਂ ਐਸਾ ਜਨਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਟਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਪੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਕਿੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟਰ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ 5 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਅੱਜ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ, ਇਤਨਾ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਚੁਬਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੁੱਭੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਠ ਪੜੇ ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ ਅੰਦਲੇ ਤ੍ਰੀ ਭਵਨ ਬੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਿੰਗਲੇ ਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੋਚੇਗਾ, ਕਰੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲੇਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬਾਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਤੂੰ ਜਨ ਕੇ ਹੈ ਸੰਗ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਘਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪੀਸਫੁਲ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਵੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੀ, ਇਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਿਹੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਧਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਕੱਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਭੀੜਾ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਓ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਬਸ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ
ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ? ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਵਰਾਤ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਲੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਾਖਾਨੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।